Hello students, you know that we have started with the next topic, that is orthographic projections, and in the last session we have drawn the front view and top view of the three-dimensional object, and the object is now in front of you. Okay, so with this object, the first step initially I asked you to remember about the position of observer. So this arrow X indicates the direction of observer. Okay, once this observer direction is been finalized, you should conclude what kind of side view we can draw. So with this position as in X, definitely a person, when it comes to the left of this X, then only he could be able to visualize the third dimension of that object. So that means here, with this X direction, left hand side view is the requirement. So left hand side view, we are drawing with first angle method of projection. Front view, top hand side view, we are drawing with first angle method of projection. That means left hand side view occurs to the right of your plane of paper. So accordingly, by taking into consideration this direction of observer X, I ask you to plan your paper on which you are going to draw the drawing. So now it is clear to me that left hand side view is required to be drawn, and left comes to the right of my plane of paper. So while planning the paper, I have drawn this XY line horizontally exactly mid of the paper, and this X1, Y1 vertically mid of the paper. And accordingly, I have fixed up this as a front view plane, this as a top view plane, and this as a side view plane, because left is going to occur on the right. So front and side always appear beside each other. So left is going to occur here, right hand side. So accordingly, the paper is being planned. So this was the first step. Second step was definitely to find out the overall dimension of the object. So this object has three dimensions. One is length, one is width, and third one is height. So out of these three, maximum length, maximum width, and maximum height must be known to you. So to calculate the maximum length, maximum width, and maximum height, I have suggested you to consider the whole geometry of the figure fixed into the three dimensions. So one is X direction, X plane, one is Y plane, vertically up direction, and Z is into the width direction. So likewise, if I imagine this solid geometry to be fixed into these three mutually perpendicular axes, I may conclude that this is my length axis, this is my height axis, and this one is my width axis. So with this, I have formulated this as the maximum length of the object. It is not being mentioned over here, but it is somewhere mentioned on the top. That means my length is equal to 16. So for height, I start from this. This is equal to 20. So definitely this is 10, and next to this one. Or you may say here, or you may observe over here, the total height of object is equal to 80. So length is 60 along X direction, height is 80 along Y direction, and Z, this is the direction of Z. You refer to this axis. So this is 80 mm. So 80 mm my width is there. So 60 length, 80 width, height, and 80 width is the overall dimension of the object. So accordingly, I have planned to draw the front view first. Remember here one more note also, one more trick also I had given to you in the last session, that you have to draw the view first in which maximum number of curved surfaces or circles are to be visualized or to be drawn. So here, as it is not a circular or semicircular component, it's a simple block. So it is now not compulsory to draw initially the view in which the curved lines are to be seen. So here you can proceed with either front view or either top view. So if I decide to proceed with front view, so in the front view definitely I may able to find out the length and height, because in the front view only two dimensions will be visible to you. That is in the form of length and in the height. So one dimension in the form of width that is not visible in front view, so that is going to clearly miss out. In the top view, if you refer to the top view, you are going to visualize two dimensions. One is length and another is width. What is missing is the height. So height is missing in the top. In the side view, two dimensions are visible. One is the width, and second one is the height. So what is missing in the side view? Length is missing in the side view. So accordingly, for the front view, I may able to get a column, maximum length column, maximum height column. So maximum length column is 60 mm and maximum height column is 80 mm. So this is my column, and in that column, if I imagine that this is the front view direction, I am going to imagine which surfaces are visible to you. Remember, this was the surface which is visible to me, and
this surface is been drawn with the dimension of 60 by 10 here. Next to this portion, only this portion will be visible because this is a width axis. So person cannot imagine its width dimension in the front view. So this is visible, means this is equal to the length, that is 60, and this one is the height of the object, and that height is nothing but total 80 minus 10, that is equal to 60. So if you refer to this is 60 and this one is 80 minus 10, that is equal to 70. So this is the front. In the top view, if you observe it from this position, this surface is visible to you. Its dimension is 60 by 20. And immediate to this surface, this bottom surface is visible to you. Both are at different level, remember. But height is not visible when a person observes it from the top. So immediate to this surface is visible. So what is the dimension of this surface? Length is no doubt 60 and width is 20. So length 60 we are drawn this. This is 60 by 20 column we are drawn. So this surface resembles to this surface. Okay, next to this surface we are drawn. Again it is 60. And what is this? This is the width of the object. Total 80 minus this is 20 because this is 20, this is 20. So 60. So 60 by 60 rectangle will be visible here. So this shape resembles to the top view this shape. So in this way we are drawn the front view and top view, and then we are drawn the side view. So for drawing the side view, all over dimensions in terms of width are being projected, and all over dimensions in terms of height are being projected. So width and height will intersect here, and you will get one structure over here. And imagine with this side view to this side view means left hand side with respect to this x direction. If you observe, you are going to observe this as a surface. So it is in L shape. So this is width of the object 80. So 80 width you are going to transfer out here. So this much distance is 80. What is this height? Height is 10. So this height 10 you are getting it from here. So this is 10. What is this? So this is nothing but this distance. This is equal to 60. So you are going to get this 60 because this is 60. And this one is the height maximum. You are going to get it. So this is nothing but the enclosed side view of the object. So this way you have drawn. Now to this, if you refer to this three-dimensional object, I have drawn a particular blue line. And if you refer to this type of line, imagine the first lecture in projection of lines where we have studied the projection of lines. That means different kind of lines. You will find that this is a chain line. So it's a dash and dot, dash and dot, dash and dot, dash and dot. Like this it is been drawn. And not only it is drawn only dash and dot, if you refer to the ends of the lines, you will find that the ends of lines are made purposely thick, 2 to 3 times. So when such kind of line appears in your three-dimensional geometry, remember it is a cutting plane line. It is a cutting plane line. What is the interpretation of this cutting plane line? So here the person suggests us that consider the position of this cutting plane line and imagine that this whole three-dimensional geometry, solid geometry, is going to be cut with the position of this plane. त्याचा अर्थ असा आहे मित्रो की ज्या जागेवर दाखवलेले आहे त्या जागेवर लिटरली आपण तिला कापणार आहोत, म्हणजे तिला आपण काय करणार आहोत, कट करणार आहोत. आणि जेव्हा आपण हिला कट करायला चालू करू मित्रो, तेव्हा ही उभा भाग बॅकप्लेट पहिला कट होईल. कट करत आपण खाली येऊ आणि मग ही बेसप्लेट कट होईल आणि मग बेसप्लेट कट झाल्यानंतर मित्रांनो तुमचं कटिंग ब्लेड आहे किंवा ज्याला आपण करवत असं म्हणतो ते ह्या दोन्ही तुकड्यांमध्ये बरोबर त्याची विभागणी करेल आणि एक तुकडा याचा इकडे राहील उजव्या बाजूला, एक तुकडा डाव्या बाजूला राहील आणि एक मध्ये तुमची ही कटिंग प्लेन राहील किंवा मध्ये कापलेला भाग. समजते का मी तुम्हाला काय सांगतो? मग हा जो पोर्शन आहे हा कशासाठी काढायचा असतो? कटिंग प्लेन कशासाठी काढायची? जेव्हा पर्सन इज इंटेंडेड और इंटरेस्टेड इन ऑब्झर्विंग द हिडन डिटेल्स ऑफ ए कंपोनेंट और ए पार्ट और ऑब्जेक्ट. जर एखादा भाग मला वरून दिसत नाही पण तो आतून कसा आहे दिसतो, पण आतून कसा आहे हे दिसायचं जर मला इंटरेस्ट असेल तर मी त्याला कापतो. साधं उदाहरण मी त्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं होतं की बाजारात आपण कलिंगड आणायला गेल्यानंतर आपल्याला क्युरियोसिटी असते की ती आतून तांबडं निघतंय का पांढरं निघतंय, आणि म्हणून आपण त्याला चाकी मारायला सांगतो. म्हणजे तो त्याला एका अशा चौकोनी भागामध्ये असं चाकून कट करतो आणि तुम्हाला चाकी मारून देतो. इव्हन फणस सुद्धा तो कसा आहे हे बघण्यासाठी आपण त्याची चाकी मारून घेतो. मित्र, हे चाकी मारून घेणं म्हणजे त्याला पर्टिक्युलर ठिकाणी कट करणं आणि कट केल्यानंतर त्याचा आतला भाग तुम्हाला दर्शविणे, या प्रोसेसलाच काय म्हणतात, पुटिंग द सेक्शन. आणि सेक्शन मिळाल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की हिडन डिटेल्स त्याचे एक्सपोज होतात.
जे आतलं आहे ते ऑब्झर्व्हरला व्हिज्युअलाइज होतं. आणि इंजिनिअरिंग मध्ये स्पेशली मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये सेक्शन्स घेतले जातात. आणि सेक्शन्स घेतल्यानंतर आपल्याला त्याचे इंटरनल हिडन डिटेल्स काय आहेत हे आपल्याला काय होतात, बेटर वे काय होतात, अंडरस्टूड होतात. म्हणून मित्र, तात्पर्य असं आहे की प्लेन जे आहे, कटिंग प्लेन, ते एका विशिष्ट पद्धतीने काढतात आणि ती ज्या जागेवर आहे तिथून तो ऑब्जेक्ट कट होणार आहे असं त्याचं इंटरप्रिटेशन आहे. आता गंमत अशी असते की नो डाऊट ह्याला इतका कापणार आहोत, कापल्यानंतर याचे दोन तुकडे होणार आहेत मित्र. आता मला तुम्ही सांगायचं, या पोझिशन मध्ये तुम्हाला कुठं उभारल्यानंतर तो कापल्यानंतर आतून कसा आहे हे दिसणार. कुठं उभारल्यानंतर म्हणजे तीन जागा मी तुम्हाला सुचवणार आहे. एक तुमची फ्रंट व्ह्यूची डिरेक्शन आहे एक्स, एक तुमची टॉप व्ह्यूची डिरेक्शन आहे वरती, आणि एक तुमची साइड व्ह्यूची डिरेक्शन. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू म्हणाल तर मी इथं बसणार आहे, मी त्याला कापला समजायचे, दोन तुकडे झाले, इथं उभारून मला तो कापलेला भाग कसा आहे तो दिसणार आहे का? ऑब्वियसली नाही, आपल्याला तो कदापि दिसणार नाही. म्हणजे फ्रंट व्ह्यू मध्ये त्याचा सेक्शन मला दिसणारच नाही. सेक्शन म्हणजे कापलेला भाग दिसणारच नाही. मग फ्रंट व्ह्यू नाही, पण टॉप व्ह्यू जाऊया. अरे वरनं बघितलं तर अर्धा तुकडा इकडे, अर्धा तुकडा इकडे दिसतोयच ना, मग मला दिसणारच नाही. पण मी जर साइड व्ह्यूला आलो, साइड व्ह्यूला जर मी आलो आणि जर समजा या दोन तुकड्यापैकी एक तुकडा मी इकडचा जो माझ्यामध्ये आणि या कटिंग प्लेनच्या मध्ये जो हा अर्धा तुकडा राहणार आहे, हा जेव्हा मी काढून टाकीन तेव्हा मला मात्र लक्षात येईल की तो कापलेला भाग मला दिसणार आहे. म्हणजे मित्र, विथ दिस पोझिशन ऑफ कटिंग प्लेन मला सांगता येईल की मला तो सेक्शन जो आहे तो फ्रंट व्ह्यू दिसणार नाही, तो मला टॉप व्ह्यू दिसणार नाही, तर तो मला फक्त आणि फक्त साइड व्ह्यू मध्ये दिसणार. यासाठी एक अजम्पशन, काय अजम्पशन आहे तर ऑब्झर्वर जो असतो, ऑब्झर्वर आणि ती कटिंग प्लेन जी असते याचा मधला जो पोर्शन असतो तो पोर्शन टू बी रिमूव्ड असतो. म्हणजे तो अभिप्रेत असा आहे की तो रिमूव्ड पोर्शन असतो, म्हणजे तो टाकायचा असतो. आणि कटिंग प्लेनच्या मागे जो पोर्शन असतो तो रिमेन्ड किंवा रिटेन्ड पोर्शन असं त्याला म्हणतात, की तो आहे तिथंच ठेवायचा. मित्र, एक गोष्ट आता तुम्हाला क्लिअर झाली, पुढून बघितलं तरी कटिंग दिसणारच नाही आहे, वरनं बघितलं तरी कटिंग दिसणार आहे. कटिंग दिसणार आहे साइड व्ह्यू मध्ये, म्हणजे साइड व्ह्यू मध्ये माझा सेक्शनल साइड व्ह्यू होणार. साइड व्ह्यू जो आता मी तो प्लेन लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू काढलेला आहे, हा प्लेन लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू राहणार नाही, तर हा होणार आहे सेक्शनल लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. सेक्शनल लेफ्ट हँड साइड, पण तो सेक्शनल लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू इथून मला दिसू शकतो, पण कधी? जेव्हा बघा या रेषेच्या इकडचा भाग, म्हणजे इथून इकडचा हा भाग, इथून इकडचा सगळा हा भाग आणि हा भाग, हे जेव्हा सगळं कापल्यानंतर दोन तुकडे पडल्यानंतर मी हे जेव्हा एक भाग त्याचं टाकून देणार आहे आणि जेव्हा टाकून देतो तेव्हा मला तुम्हाला लक्षात येईल की इथं तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय मिळणार आहे, सेक्शन पाहायला मिळणार. लक्षात आलं का तुमच्या? मग अशा पद्धतीनं आपल्याला लक्षात येते की पोर्शन बिटवीन ऑब्झर्वर आणि कटिंग प्लेन याच्यातला हा पोर्शन टाकून द्यायचा आणि पोर्शन बिहाइंड कटिंग प्लेन हा जो आहे हा जर तिथंच तसा ठेवला तर मला त्याचा काय मिळेल, सेक्शन पाहायला मिळेल. आणि मित्र, सेक्शन पाहायला असताना तुमच्या लक्षात घ्या, ज्या ज्या सॉलिड भागातून तुमची कटिंग प्लेन पास होते, सॉलिड याचा अर्थ भरीव भाग आहे, बरोबर आहे. आत्ताच्या प्रॉब्लेम मध्ये हे ब्लॉकच आहे डायरेक्ट, हा सगळाच सॉलिड आहे. पण काही ऑब्जेक्ट नंतर आपण बघणार आहोत की ते मध्ये कुठेतरी हॉलो असतात, त्याच्यामध्ये मध्ये होल असतात, मग त्याच्यातून तुमचं कटिंग ब्लेड पास होतं पण मटेरियल रिमूव्ह काय होत नाही. कापल्यानंतर त्याचं मटेरियल रिमूव्ह होतं का? रिमूव्ह होत नाही. तर अशा पद्धतीचे जे हॉलो पोर्शन्स असतात, जे कापले जातात, जे दोन भागामध्ये स्प्लिट अप होतात पण त्याच्यामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचं मटेरियल रिमूव्ह होत नाही, लक्षात आलं की तो भाग आपल्याला पोकळ म्हणजेच तो तसाच दाखवावा लागतो, ब्लँक दाखवावा लागतो. पण ज्या भागातून ब्लेड पास होताना मटेरियल रिमूव्ह होत आहे, कापलं जातं ते फिजिकली, ओके, तर त्या भागाला आपण रिप्रेझेंट करतो सेक्शन लाईन्स. कसं करतो आपण? सेक्शन लाईन्सनी करतो. आणि मग ते सेक्शनल रिप्रेझेंटेशन आपल्याला काय करावं लागतं, या फिगर मध्ये दाखवावं लागतं. तर मित्र, with this position of cutting plane, now it is concluded that only and only left hand side view is going to change into the section. So my ordinary left hand side view which I was drawn here is going to convert into sectional left hand side. So what is the procedure to convert it into sectional view? So when you are going to convert it into sectional view, the portion which actually undergoes cutting, where the material is actually removed, that surface you have to represent with the help of section lines. And these section lines are drawn at an angle of 45 degree. These section lines are drawn at an angle of 45 degree to the reference plane,
and the distance between two lines is same, that is equidistant inclined 45 degree lines you have to draw to the surface which actually subjects cutting. जो भाग कापला गेलेला आहे ज्याच्यातून मटेरियल रिमूव्ह झालंय त्या भागांमध्ये 45 अंशाच्या तिरक्या सेक्शन लाईन्स काढायच्या तुम्ही आणि त्या समान अंतरावर आहे 2 मिलीमीटर अंतरावरती एकमेकांपासून काढायच्या आहे. तर अशा पद्धतीनं ही जर विचारात घेतला आपण तर हा लेफ्ट हँड साइड सगळा सेक्शन मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. मित्र तुम्ही इमॅजिन करा इथून इथं कापलं हा सगळा भरीव भाग आहे, हा सगळा कापल्यानंतर ही सुद्धा विड्थ कापली जाते, ही हाईट कापली जाते, ही तुमची विड्थ कापली जाते, ही हाईट कापली जाते. आणि म्हणून तुमच्या लक्षात येईल का बघा मित्रांनो या सगळ्या भागामध्ये लेफ्ट हँड साइड भागामध्ये इथून 45 डिग्रीला आपण रेषा मारायची. या 45 डिग्रीच्या रेषा एकमेकांपासून 2 सेंटीमीटर अंतरावरती काढायच्या. 2 सेंटीमीटर अंतरावर, सॉरी 2 मिलीमीटर अंतरावर. असा हा भाग पूर्णपणे कन्वर्ट झाला. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा जो आता तुम्हाला सेक्शनल भाग दिसतोय ते रिप्रेझेंटेशन ह्या एल सरफेसचं नाहीये मित्र. हा आपण टाकून दिलेला आहे. इथं एक एल सरफेस तयार होतोय तो कापलेला भाग जो आहे सरफेस इथं या कटिंग प्लेनच्या पोझिशन वरती. तर तो सरफेस आपल्याला इथं रिप्रेझेंट करायचा आहे सेक्शन मध्ये. बरोबर. आता हा सेक्शन मध्ये जेव्हा जातो या सेक्शनला लक्षात घ्या 45 डिग्री टाकले रेफरन्स प्लेनला म्हणजे XY ला आणि या दोन्ही मधलं अंतर 1 ते 2 मिलीमीटर काढायचं. त्या हाताने ओढायचं नाही, त्या सेट स्क्वेअरला काढायचं. तुम्हाला 45 डिग्रीचा सेट स्क्वेअर आहे बरोबर आहे की त्याला परफेक्टली ह्या काढायचं आणि करेक्ट अँगल लागतो याचा 45 डिग्री. हा एक भाग झाला. तर हे जेव्हा इथं बदलतं तेव्हा याचं रिप्रेझेंटेशन इथं कुठेतरी व्हायला पाहिजे की हा सेक्शन मध्ये का गेला. तर हा सेक्शन मध्ये गेला ह्याचं रिप्रेझेंटेशन ही कटिंग प्लेन लावून काढून दाखवावं लागतं. आपल्या समोर हे सोल्युशन नाही आहे, हे सोल्युशन आहे, हा आपला प्रॉब्लेम आहे. तर ह्या ज्या कटिंग प्लेनचं जे अस्तित्व आहे ते इथं फिगर मध्ये पण आपल्याला दिसायला पाहिजे आणि त्या फिगर मध्ये दिसण्यासाठी आपण त्याचा फ्रंट व्ह्यू निवडतो आणि ह्या फ्रंट व्ह्यू मध्ये ह्याच्या सेंटरला ही जी लाईन आहे ब्लू लाईन आपण काढलेली आहे ती आपण इथं रिप्रेझेंट करतो. थोडंसं मी हे FV नाव आहे तुम्हाला ती इथं मला इथं कटिंग प्लेन आता काढावी लागेल आहे मध्ये बघा याचे 2 भाग केले बरोबर. आता ही कटिंग प्लेन काढल्यानंतर या कटिंग प्लेनचे एंड्स जे आहेत ते थिक करतो. इथं एक डार्क करायचा आणि इथं डार्क करायचा मित्र बरोबर आहे. बाहेर काढायची या सरफेसच्या इथं सरफेस हा संपतो या सरफेसच्या बाहेर काढली गेला आणि त्याचे एंड 2 ते 3 टाइम्स केले आणि तुमच्या लक्षात आलं का बघा मित्र इकडं मी त्याला एरो दिला. इकडं हे काय प्रकार आहे इकडं काय एरो दिला मी तुम्हाला म्हणजे मी ही ब्लू लाईन म्हणजे ही लाईनच आहे की इथं काढली. इथं काढला याचा अर्थ ऑब्झर्वर इकडे आहे लेफ्टला आहे. ही डायरेक्शन इंडिकेट काय करते डायरेक्शन ऑफ ऑब्झर्वर. ऑब्झर्वर लेफ्टला आहे मग ऑब्झर्वर आणि कटिंग प्लेन याच्यामधला हा पोर्शन जो आहे हा मी काढून टाकला. हा जो राहिला तुम्ही तो उलगडला आणि उलगडल्यावर तो मला असा दिसला हा सरफेस सेक्शन. सो दिस इज द करेक्ट रिप्रेझेंटेशन ऑफ दॅट कटिंग प्लेन इनटू दिस फ्रंट or into these 2 dimensions. तर हे तुम्हाला नुसताच ह्याला 45 डिग्री मध्ये कन्वर्ट करायला काय अर्थ नाही मित्र. हे सेक्शन मध्ये गेलं की ही लाईन दाखवायला पाहिजे आणि ही लाईन दाखवत असताना मग हा एरो का आला ही लाईन इथंच का आली. अरे तो साइड व्ह्यू सेक्शन आहे. साइड व्ह्यू सेक्शन असेल तर कटिंग प्लेन तुमची फ्रंट व्ह्यू मध्येच येणार तरच ऑब्झर्वरला कळेल की ऑब्झर्वर इकडे आहे. ऑब्झर्वर आणि कटिंग प्लेन याच्या मधला हा जो भाग आहे हा टाकून दिला आणि हा जो इथून एवढा सगळा भाग हा राहिलेला आहे हा इकडे मी उलगडल्यावर हा अशा पद्धतीने दिसतो. हे त्याचं कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन आहे. तर अशा पद्धतीनं मगाशी आपल्याला जी प्लेन फिगर ऑर्थोग्राफिक मध्ये होती तीच फिगर सेक्शन मध्ये कन्वर्ट झालेली आपल्याला पाहायला मिळाली. ओके विथ दिस एज ए एक्स डायरेक्शन. आता याच प्रॉब्लेमला आपण त्याची एक्स डायरेक्शन बदलून सुद्धा ट्रीट करू शकतो. मागच्या व्हिडिओ मध्ये मी सांगितलंय मी एक प्रॉब्लेम कन्स्ट्रक्ट केला तर त्याची एक्स डायरेक्शन जी असते ती बदलायची आणि साइड व्ह्यू ला x घ्यायचा आणि x च्या जागी साइड व्ह्यू घ्यायचा. अशा पद्धतीने दुसरा प्रॉब्लेम तुमचा तुम्ही तयार करायचा आणि त्याचं सोल्युशन काढायचं. तसं या प्रॉब्लेम मध्ये आता x व्ह्यू होती नंतर तुम्ही ही x घ्यायची. आता तुम्ही सांगू शकता का बघा ही x झाली तर माझा हा फ्रंट व्ह्यू झाला बरोबर आहे की नाही आणि त्याला कापायचं ते या जागेवर तुम्ही कापायचं म्हणजे माझा काय होणार आहे मगाशी सेक्शनल लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू होता हा जो झाला हा कोणता झाला तर हा माझा सेक्शनल लेफ्ट हँड साइड झाला मित्र.
पण आता जेव्हा मी ही एक्सच बदलतोय, मी एक्स जेव्हा इथं आणून ठेवतोय, तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की हा जो सेक्शनला सब्जेक्ट होणारा जो सरफेस आहे तो माझा फ्रंट व्ह्यू मध्ये येणार. म्हणजे नाव माझं इकडं बदलणार, सेक्शनल लेफ्ट हँड साइडच्या ऐवजी काय होणार, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू. कधी, जेव्हा मी इथली एक्स पुसून इथं एक्स मानतोय तेव्हा. हे तुम्ही होमवर्क करून काम करायचं आहे. मग इथं मी फ्रंट व्ह्यू मध्ये एक्स मानली तर ऑब्वियसली टॉप तिथंच राहणार आहे, टॉप बदलतच नाहीये. बदल होतो तो साइड व्ह्यूला. साइड व्ह्यू कोणता झाला, ही जर फ्रंट असेल तर साइड व्ह्यू राईटला आली, हा राईट हँड साइड आहे माझा, ही फ्रंट आहे, राईट हँड साइड व्ह्यूला. आणि मित्र, राईट हँड साइड कुठं काढतो आपण प्लेन ऑफ पेपर वरती, लेफ्टला काढतो, कारण आपण फर्स्ट अँगल मेथड वापरतो. म्हणून हा होणार सेक्शनल फ्रंट, ह्याच्या खाली काढणार टॉप व्ह्यू, हा टॉप व्ह्यू इकडे रोटेट करणार आणि इथं येणार माझा साइड. कोणता येणार साइड व्ह्यू, राईट हँड साइड. काय होणार तो, राईट हँड साइड. तर मित्र, हा लेफ्ट हँड साइड व्ह्यूच्या तिथं सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू तयार होणार. याच्या खाली टॉप व्ह्यू काढायला लागणार, टॉप व्ह्यू इकडे रोटेट करायला लागणार आणि फ्रंट व्ह्यूच्या जागी नाव होणार आहे राईट हँड साइड. तर अशा पद्धतीनं बाय अझ्युमिंग चेंज इनटू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्झर्वर किंवा ऑब्झर्वेशन यस, तुम्ही हा प्रॉब्लेम ऍज अ होमवर्क म्हणून ट्रीट करू शकता. आणि आपल्याला आजच्या सेशन मध्ये हे तुम्हाला सिंपल ऑर्थोग्राफिकचा प्रॉब्लेम मी सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक मध्ये टर्न करून दाखवलेला. मित्रांनो, इमॅजिनेशन डेव्हलप व्हायला पाहिजे. इथून ह्याला कापल्यानंतर हा भाग आपण टाकून दिला, राहिलेला अर्धा भाग दिसत असताना तो कसा दिसेल याचा रेफरन्स आपण ह्याच्यामध्ये काय केलेला आहे, काढलेला. तर ह्याचं थोडंसं शॉर्ट मध्ये जरी आपण फिगर काढली तर ती आपल्याला अशी दिसेल. हा सरफेस आहे, हा सरफेस इथं आलेला आहे, हा सरफेस इथं आलेला आहे. इथं तुमच्या लक्षात येते का बघा, मी इथं दोन्ही चॉक्सनी काढून दाखवतो तुम्हाला. हा पोर्शन, हा अर्धा कापल्यानंतर हा असा दिसणार आहे आणि या सरफेस मध्ये आपण 45 डिग्री लाईन्स, या सरफेस मध्ये आपण 45 डिग्री लाईन्स, म्हणजे हे जे मी काढलंय मित्र, बरोबर आहे, लेफ्ट हँड साइड, ते लेफ्ट हँड साइडची पोझिशन इथे सांगितली. हा अर्धा कोपरा इथं असा कट केलेला जो शिल्लक राहिला तो मी काढला, अर्धा इथं त्याच्यामध्ये काय केलं, टाकून दिला. मला वाटतं या फिगर मध्ये तुम्हाला क्लिअर कट व्हिज्युअलाइज होईल की हे सेक्शन लाईन्स या 45 डिग्रीला 2 मिलीमीटर अंतरावर एकमेकांपासून काढलेले आहे आणि अशा पद्धतीच्या त्या सेक्शन लाईन्स. ओके, तर ह्या सेक्शन लाईन्स काढताना खबरदारी घ्यायची, ओव्हरराइड करायच्या नाही. बरोबर 2 मिलीमीटर अंतर घेऊन त्याच्यामध्ये इक्विस्पेस आणि 45 डिग्रीला काढायचं. तर अशा पद्धतीनं कट झालेला पोर्शन म्हणजे सेक्शनल पोर्शन हा तुम्हाला मी 3D मध्ये इथं इलॅबोरेट किंवा इथं इलस्ट्रेट तुम्हाला करून सांगितलेलं आहे. तर अशा पद्धतीनं मित्र, प्रत्येक प्रॉब्लेम ऑर्थोग्राफिक सोल्युशन मध्ये, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मध्ये आणि सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. आणि हा प्रत्येक प्रॉब्लेम तुम्ही त्याची एक्स डिरेक्शन बदलून, नुसतं बदलायचं, एक्स साइड व्ह्यूच्या जागेवर घ्यायचं आणि साइड व्ह्यूच्या जागेवर एक्स घ्यायचं. दोघांचीच पोझिशन आलटून पालटून बदलायची आहे. टॉप व्ह्यू अजिबात हलत नाही आपल्या जागेवर. फ्रंट होतो तो साइड करायचा, साइड होतो तो फ्रंट करायचा आणि त्याचं सोल्युशन काढायचं. असं जर प्रॅक्टिस केला तर मोर अँड मोर तुम्हाला हा कन्सेप्ट काय क्लिअर होईल. दुसरी गोष्ट, रिप्रेझेंटेशन ऑफ कटिंग लाईन, हे सुद्धा फिगर मध्ये अतिशय महत्त्वाचं आहे. ते ह्या फिगर मध्ये तुम्हाला दिलेलं असेल प्रश्नाच्या स्वरूपात, पण उत्तरामध्ये सोल्युशन मध्ये त्याचं रिप्रेझेंटेशन इथं होणं गरजेचं आहे. आणि ह्याला एक लेटर फॉर्म असतो मित्र, ए ए किंवा बी बी असं लेटर फॉर्म असतं, बरोबर आहे. तर इथं सुद्धा ते लेटर आपल्याला इथं कटिंग प्लेनचं जे आहे, ए ए इज माय कटिंग प्लेन असा त्याचा अर्थ आहे. तर ते फॉलोड नोटेशन सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये काय करावं लागतं, रिप्रेझेंट करावं लागतं. तर मित्र, मला वाटतं हा सिंपल ब्लॉक मी कन्सिडर केला आणि त्या ब्लॉक वरती मी तुम्हाला सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक आणि त्याच्या अगोदरचं ऑर्थोग्राफिक हे समजून देण्याचा प्रयत्न केला. तुम्ही होमवर्क म्हणून डायरेक्शन चेंज करून हाच प्रॉब्लेम पुन्हा एकदा सोडवायचा. ओके, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण वेगळा ऑब्जेक्ट म्हणजे ह्याच ऑब्जेक्ट मध्ये, हा सिंपल ब्लॉकचा ऑब्जेक्ट आहे, याच्यामध्ये काही चेंजेस आपण करत जाणार आहोत हळूहळू टप्प्याने. आणि ह्या चेंजेस नुसार कसे बदल त्याचे बाकीच्या व्ह्यूज मध्ये होतात
हा पार्ट आपण येणाऱ्या सेशन्स मध्ये काय करणार आहोत, डिस्कस करणार. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.